تفرتكي وسيرم إسويس دو سيغا السكين أرميشلي تفرت وسيرم تفرت منوغ باش دينيغ بلي la reconquête de nos bastions, la reconquête des espaces qui nous reviennent, c'est Michelin. Plus question, un edge, yawali kwanter d'est, les espaces démocratiques. أخطر من جثن تساوينتني من شاف نا تساوينتن وذاك الحون ذو ذا ياكين. السكي le devoir militant, la responsabilité nous impose un engagement, une lucidité, une présence pour reconquérir les espaces nard, pour permettre à la société de respirer, pour permettre à la société de discuter, pour permettre à la société d'échanger. انشتكين يخصنا أطاس ديال سنين كين إنكورا خاصو لكن أموسو نجوج 2019 يساد سلوعد مقرن يساد سواهيل مقرن يساد سيوث نتموغلي تماينوثي دي جمعني زايرين أو زايريين سيد زاير ثمن نغث أرتم نراست سيد بساغر مغنية باش نرسو تيجدو ذاتي السناد راه يسعون الساسينس ذا الدولان الحق ذا القانون راه يسعون الساسينس دي زرفان بومذان راه يسعون الساسينس تيل اللي وين كل بلا ما نكس يوث ديك سنت معنى لا نويكاد يقوى الفن دي كركاس وسند دورن افموسو ياكينين سوا ذا فو ياكينين امس باطلين اكود لي روليينس pour s'approprier cette mobilisation pour la détourner de sa vocation, soit les populistes sans envergure qui ont une vision politique, qui n'ont pas de projet politique. اليوم الحالة أنت عاش السكين نزمر دنيني صعبة ساطاس mais qui nous interpelle tous et qui interpelle toutes les forces vives de la nation. Notamment de la conjoncture qui تجرغلنت انتعاش عندها لي زونجو فدلن عندها يعني تيموغليوين فدلنت زمرا غادي نير لا ريسبونسابيليتي إديوسن السكينين أفتويات إمغنسن الليون أفتويات إمغنسن إوطنيين أفتويات اللي باتريوت إزايرين أو تزايريين أفتويات اللي فورس démocratique et patriotique ديوث la responsabilité إجمقرن نتصاطاس إجزاي نتصاطاس إن فغا نكوني دو كيابار نتيرني غاني نملاين باش تنمشارك ياكوك دي زايرين أو تزايريين dans l'espoir de construire l'alternative démocratique et de faire avancer le combat pour la construction et la consécration de l'état de droit, un état démocratique et social tel qu'il a été énoncé par la plateforme, par l'appel de novembre, pardon, et les résolutions de la Sommane. هات هضرن دوات مثلنا فين يعنن اسنجمو فين يعنن تنقيضين النظام قحريش اسرثين اغناو نغاين يعنن اين يعنن النار اجرغلان نكينين فغير ادهضرا افرضعا نا خمسه لي زاكس كي me semble important notamment de la conjoncture كي ونكوني دوك يابار نترني غاني ملاين ان شاء الله وتساكين يتسفرت ارناوين ورنسيين غتنسيوضا كلين اما يمزدا الولايه تيزي وزو اما يزايريين سوماثا ويديلان دي تمورت ويديلان دي الوردة à l'occasion des prochaines échéances électorales mais aussi à l'occasion des autres échéances politiques خاطر كبار نترني غاني ملاين وري لا كان ديون كبار يكشد القديشينس
لي رونديفو الكتورال نا ارتفرانين خاصي وكني نتسكاي بارفوا ونتسكاي راه دي تياضنين على حساب لا استراتيجي كو نو زاريتون داخل كبار على حساب لي زوبجيكتيف ينتطف داخل كبار معنى لاكس فوندامونتال يتغيمد لوبجيكتيف نغ لو كاب نغ يفان ونتفدي لرا فلاس لو كاب سي la construction d'une alternative démocratique, la construction, la consécration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Donc, l'accent Zouaro a fait ouvrir à Dhadragassakin دي ميشلين ديوث نتغيوانت عزيز فلان غطاس يدي فكان غطاس يوم نوغ جراولي ودي تمورت للجزائر يوث نتمناط دي مود نطاس يوث نترني غني ملايين وديوث نتمناط يدي فكان سير حسين اي تحمد الفلاس يعفو يرحم افن شتاكي هات لا ريسبونسابيليتي قلنا الساكين الثويات نون ثم اتيني اما كثار نتمناضين النظام خاصة كني سي الحسين يتحمد بار سون كومبا بار سون انجاجمون ونزمير راه اثيد نحصر كيوت لا ريجيون ميم دي كيوت نتمور سي ان كومبا universel qu'il a mené par ses idées par son engagement donc فغي غتهضر لاكسام زوارو فايدي فغي غتهضر la nécessité de la reconstruction de la confiance et le renforcement de la souveraineté. La confiance, أكد الدولة نسن مرة تهضر الدولة في لي انستيتيوسيون دو ليتا خاطر نكون نخدم يون الفرق ذا مقران ديال الدولة ذي الحكم خاصة كني نزمر نمجارا ذاك دي زايرين أكد زايريين أفين يعنان تكتيوين أفين يعنان أهيلا أمعنا كواين يعنان أسحبي برا في تمور ذكوين يعنان نسنقمون تمور ذكوين يعنان الفني نتمور نكوني سكوي كذني توجوريك تحويسن لوفاق أغناو سكوي كذني تحويسن يكتزلن باش السيوضن أدفنون النوفو باكت بوليتيك اي سوسيال أراي مدن ثمغلي نغاري مدن النوفيل إيلون إثمور فينا أرادي فنون الجزائر تماينو تكني تنفغا فلساس إصحان فرا لي سلوغون فرا لا ديماغوجي فرا البوبيليزم فرا المزايدات يونور إزمير هذه زايدة فايضنين أما دي توطنيث أما دي لونجاجمون أما دي لي كونفيكسيون حاشا خديم إكزمرن هذه خدم الفرقة كيني donc il est des moments dans la vie il est des moments dans la vie et dans l'histoire des peuples et des nations où la raison doit l'emporter sur les illusions nous connaissons تعلمتي درسي الحسين يتحمد il a toujours نحارب les illusions خاطر les illusions ماشي الصح الحاجه فنان افلك كذب خاصك كني اكتفك اون ايماج عقلك تصوض والحاجه ني يتفغيض معنا دي صحينس سي اون illusion ذاك كان زدات ولن يزمرن اسغل قضاني كانت اللي ضد فينالمون ولا شي قلان دونك نكوني نناد les moments dans la vie des nations, dans la vie des peuples, où la raison doit l'emporter sur l'illusion. Ce moment-là, nous sommes en train de vivre dans notre pays aujourd'hui, qui traverse une situation inédite et qui fait face à des bouleversements qui impacteront durablement sa stabilité, qui impacteront durablement si on n'arrivera pas à répondre avec les outils
et les messages nécessaires à impacter durablement les fondements même de notre État national. Donc le moment qu'est-ce que nous devons faire face à cette situation, face à la complexité du moment? D'abord, nous devons faire appel à l'esprit de responsabilité, à la lucidité qui a tout le temps caractérisé l'engagement et la lutte de toutes les militantes et de tous les militants du FFS, à la fois pour défendre le pays, défendre sa souveraineté, toutes ses souverainetés, qu'elles soient politiques, économiques, et j'en passe, et associer cet engagement de préservation du pays à la consécration des principes démocratiques, parce que le premier rempart qui peut faire face à toutes les velléités internes ou externes de déstabilisation des risques et qui pèsent c'est le venir sur des bases démocratiques. مون فنيارا في الساس نتو جدود ما يلوتس كناري زايرين او تزايريين دي الفني نتمورت نسن ونزميرارا ادنيني انسحفيفر اكن نفغا نغاكني وات الحال اف تمورتنا دونك نيغ ce moment qui appelle lucidité et courage politique doit replacer la fidélité au projet national comme boussole dans notre engagement militant et dans notre action publique. Tout ce que nous faisons, nous le lions d'une façon ou d'une autre au projet national que nous devons impérativement parachever. D'ailleurs, c'était le slogan phare du dernier congrès et des dernières assises au Khabar pour le parachèvement du projet national. Et le parachèvement du projet national. Le projet national, il a été porté par les pères fondateurs de la nation algérienne, par ceux qui ont rédigé l'appel de novembre, ceux qui se sont réunis le 20 août à la Sommam, ceux qui ont poursuivi la lutte jusqu'à l'indépendance nationale. Mais il y a des manquements, il y a des retournements, il y a la confiscation de la volonté populaire qui nous interroge aujourd'hui en tant que patriotes. Que doit-on faire face à cette situation? Doit-on renoncer même aux acquis qui ont été arrachés de haute lutte, ou doit-on poursuivre le combat pour parachever le projet national? Bien évidemment, nous avons opté pour le deuxième choix qui consiste à valoriser les acquis arrachés par des générations et des générations de militantes et de militants, de moudjahidines et de moudjahidettes, de chouhada, par des générations de patriotes, et bien évidemment poursuivre le combat sur le même chemin pour consacrer la démocratie d'une façon irréversible, pour construire une résilience nationale et construire un pays à l'abri des dangers, pour construire une économie diversifiée, une économie productive, créatrice de richesses et qui font charge les besoins de nos concitoyens, notamment les besoins des couches les plus défavorisées. Nous sommes un parti qui s'est tout le temps rongé du côté des masses populaires et nous continuerons à porter dans notre projet les masses populaires au cœur de notre combat. Il y a des campagnes de déstabilisation systématique qui visent le FFS. À chaque fois que nous essayons de gagner des espaces à travers le pays, à chaque fois que nous marquons des points, à chaque fois que nous valorisons nos idées, notre projet, à chaque fois que nous avançons dans le chemin de la conquête ou de la reconquête des espaces démocratiques, nous nous retrouvons face à un déchaînement inédit de ceux qui sont contre
et je dis bien et je pèse bien mes mots, de ceux qui sont contre, même, معليش normalement يتسلن. De ceux qui sont contre les principes faillides de génération et de génération de militantes et de militants. Donc ayat مثلا ايستما الساكنين إميد نوسان ارميشلين نيغد بليك nous avons placé cette rencontre sous le signe de la reconquête parce que Michli est un bastion du FFS. Michli est un bastion du FFS. Et nous devons retrouver notre bastion à l'occasion des prochaines élections et à l'occasion des prochaines échéances et à l'occasion de toutes les actions qui seront initiées par le parti dont l'objectif de répondre aux aspirations de nos concitoyens. Donc notre engagement s'inscrit dans la continuité historique, celle d'un combat pour l'émancipation politique, économique et sociale de nos concitoyens, celle de la dignité sociale et de la souveraineté populaire ainsi que de développement économique de notre pays. Un combat porté par des générations et des générations de militantes et de militants. Car au fond, la crise que nous traversons, d'après la lecture du Front des forces socialistes, n'est pas seulement économique ou institutionnelle comme certains tentent de le présenter vainement, mais il est également et d'abord une crise de sens et une crise morale, une crise du politique, une rupture de confiance entre l'État et la société et entre le citoyen et les institutions. Face à cette situation, nous connaissons le djihad indaranili. الجهة la réhabilitation du politique. أشو المعنى la réhabilitation du politique؟ أن أدنى الرزل أدنى القيمة ومنو غسرتين والنار سرتين يعقلن يكفرن يسرتين نكونين نتسناغ في لا بلوراليتي أكن النوغ فلاس سير حسين يتحمدون 63 أكن النوغ فلاس علي مسيلين أكن النوغ فلاس الشهداء مازال النوغ فلاس خاطر نؤمن باللي لا بلوراليتي فوند la démocratie. وحدنا ونزمير راني لي وحدنا كان سور لا سين نكونين فافوريزون l'émergence de nouvelles idées dans la société. Nous favorisons le débat libre et contradictoire. Nous favorisons la confrontation d'idées et de projets. Nous favorisons l'ouverture des espaces d'échange, qu'ils soient politiques, culturels, associatifs et j'en passe. Donc la pluralité de l'SSFI soit venue tout d'autres. On zmirara une place marginale dans notre programme. بلا la pluralité la reconnaissance de la pluralité, ça veut dire c'est un parti pris s'il dit l'exclusion, la stigmatisation. Nous connaissons sur le plan politique, il faut valoriser la pluralité. Sur le plan culturel et linguistique, je vais arriver. الشهر نيفرير الشهر ومنه في ليدونتيتي الشهر ومنه في زرفاني زايرين او تزايريين الشهر وسيرم تفسوث وسيرم qui doit nous interpeller et qui doit nous interroger sur ce que nous avons accompli et ce que nous devons faire en direction de la construction de l'alternative ou bien de rapport de force pour imposer l'alternative démocratique. Donc, au centre du projet politique que nous portons actuellement, la réhabilitation du politique comme un élément fondamental
pour le dépassement du statu quo et de l'immobilisme actuel. C'est là une sorte de statu quo, une sorte d'immobilisme qui caractérise les affaires du pays d'une façon générale et la scène politique d'une façon très particulière. Rendre à la politique son éclat, réhabiliter le politique, c'est à travers de petites initiatives, à travers l'adhésion populaire, à travers l'engagement citoyen. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre défendre un projet, porter une opinion sans l'adhésion de la population. D'ailleurs, c'est l'erreur que fait encore une fois, malheureusement, le régime, même Toura, en s'imaginant dans une sorte de logique qui consiste, d'après les discours officiels, à défendre le pays, quitte à occulter les aspirations de millions et de millions d'Algériennes et d'Algériens. Toutes les démarches pour la préservation doivent reposer sur le principe de l'adhésion populaire. Mais l'adhésion populaire, aucun projet ne pourra prendre l'adhésion populaire, la participation pour solliciter son arbitrage, pour solliciter son opinion. Et bien évidemment, lorsqu'il faudrait assumer des responsabilités pour montrer la voie, nous sommes là pour le faire. Les postes de responsabilité. Donc la politique, le politique dans son acception la plus noble, et ceux qui organisent le vivre ensemble, ceux qui gèrent la cité, ceux qui donnent une direction commune, ceux qui permettent à une société de se projeter dans l'avenir d'une façon collective. Lorsqu'il est vidé de sa substance, malheureusement, le politique devient un outil entre les mains des forces de l'oppression et entre les mains des forces qui veulent asseoir leur contrôle absolu sur la population, sur la société, pour encourager soit l'immobilisme, soit pour la fragmentation des liens sociaux et des liens politiques. C'est précisément ce que nous refusons au FFS. Nous refusons cette fatalité, nous refusons cette lecture politique biaisée qui présente les choses de sorte à ce qu'il n'y a pas d'alternative en dehors du pouvoir qui continue de gérer d'une façon unilatérale et ultra-sécuritaire les affaires du pays. Et de l'autre côté, les populistes parfois sans envergure et les extrémistes qui n'ont pas de prolongement dans la société. Donc, à tout cela, nous devons trouver des alternatives. Une alternative ou bien des alternatives. Une alternative qui pourra nous unir en tant qu'Algériens. Une alternative qui pourra ouvrir de nouveaux horizons pour nos concitoyens. Une alternative qui pourra, à défaut de changer radicalement, du moins permettre au combat démocratique d'enregistrer des avancées. Réhabiliter le politique, ce n'est pas simplement réactiver des institutions formelles comme entend le pouvoir actuellement, comme le fait le pouvoir actuellement, c'est restaurer la confiance. Parce que Dakining, il a le plus grand point d'interrogation. Comment agir pour restaurer la confiance? Restaurer la confiance, libérer et redonner la crédibilité et la parole publique. Réhabiliter l'engagement citoyen et replacer la souveraineté populaire au cœur
de l'architecture de l'État, contrairement à ce que nous enregistrons actuellement dans la gestion des affaires de pays. Donc sans cela, il ne peut y avoir ni de légitimité durable, ni de stabilité réelle. Il faut qu'on le dise et qu'on l'assume. Sans une ouverture réelle, sans l'implication de nos concitoyens, sans l'adhésion des Algériennes et des Algériens à un projet rassembleur, aucune légitimité ne pourra être durable et aucune stabilité ne pourra être effective. Tout doit reposer sur la souveraineté populaire, tout doit reposer sur l'implication et l'adhésion de la population. Car au FFS, nous pensons que le recours à des logiques autoritaires sous couvert de stabilité ou de sécurité constitue une illusion dangereuse. L'histoire l'a démontré pourtant à travers beaucoup de pays et nous continuons à le vivre dans pas mal de pays. Donc il y a lieu aujourd'hui, de rompre avec la marginalisation des forces vives de la nation. Il y a lieu de rompre avec les restrictions imposées aux libertés fondamentales et aux droits de nos concitoyens. Il y a lieu aujourd'hui d'ouvrir les champs politiques et médiatiques aux forces patriotiques et démocratiques pour défendre leurs opinions et porter leurs projets. Il y a lieu de permettre l'éclosion d'initiatives au niveau de la société. Il y a lieu de permettre aux Algériennes et aux Algériens de respirer. من قيمتنا كان نغلق في لا سوسيتي ام لا كوكوت مينوت ادياوض الوقت عند نعيش دي مومون اون فغارا اناوض ارغورسن dans tous les cas, le Front des forces socialistes n'a pas cessé d'alerter sur les risques de la démarche actuelle et du pouvoir. Et nous ne sommes pas limités uniquement aux sonnettes d'alarme et à la dénonciation. Bien au contraire, nous portons un projet, nous avons une vision, nous défendons des alternatives, nous proposons des alternatives dans tous les domaines d'ailleurs, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques, environnementaux, culturels. Le Front des forces socialistes a assaini et réactualisé son projet dans la continuité des principes fondateurs du parti, dans la continuité des idées sur lesquelles nos aînés ont fondé le parti, tout en les adaptant avec les changements et les mutations que connaît le monde d'aujourd'hui. Que nous avons préconisé les 1963, les 1980, dans d'autres étapes charnières pour les imposer, comme les prendre comme solution de dépassement en 2026, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Le monde connaît des mutations presque quotidiennes. Les équilibres se font et se défendent au gré de ceux qui détiennent la force. Le droit international et les règles élémentaires de gestion des relations internationales sont renvoyées dos au mur et la loi de plus fort supplante toute autre logique dans la gestion des affaires des pays et dans la gestion des relations internationales. Cela nous interpelle pour construire bien évidemment cette résilience que nous appelons de tous nos voeux. Mais cette résilience impose un minimum de responsabilité du côté des dirigeants, impose une responsabilité du côté des forces politiques et impose également des responsabilités au niveau de la société. De notre part, nous essayons un tant soit peu d'assumer notre part de combat et d'essayer de la partager avec
nos concitoyens en leur permettant de défendre leurs aspirations et leurs projets. Donc, la sécurité nationale utiliser davantage le pays et de l'exposer à toutes les ingérences, de l'exposer à tous les dangers et de l'exposer à tous les périls. Nous connaissons la fafas nennad. Oui, les vrais nous prenons à témoin l'opinion publique, notre responsabilité, comme nous l'avons tout le temps fait, nous l'assumons devant nos concitoyens, devant l'histoire et devant le projet politique que nous défendons. La résilience d'un pays ne se décrète pas. Il ne se décrète pas. La résilience, il se nourrit de la confiance et de l'adhésion, de la justice et de la justice et de la consécration des principes démocratiques. Il suppose un État et des institutions crédibles et légitimes, des institutions et une économie productive, une société mobilisée. Il exige surtout un nouveau pacte entre l'État et le citoyen fondé sur les principes de la transparence, sur les principes de la responsabilité, sur les principes de la vérité. Et c'est ce que nous réclamons tout le temps et sans cesse au sein du Front des Forces Socialistes, et nous le disons à chaque fois. Les sont prêts même pour consentir des sacrifices pour permettre à leur pays de se développer, pour permettre à leur pays dans un cap إسراجون معنا إلى قاتلين la responsabilité partagée يلي وين أدي يسمين الجهة نينس غادي يسمين الرول ينس la responsabilité ينس يلي وين أدي يخدم أينو ميزمار إلى قاتلين un discours et un langage de vérité وإلى قنحفز الحكومة كينين وذبوز غطر الحكومة وذبوز نولا غني وري الصواب ثمور معنا force est de constater et là je marque un regret aujourd'hui, force est de constater que les dirigeants actuels ne semblent pas tirer les conclusions de la mobilisation extraordinaire qu'a connu le pays en 2019, ne semblent pas tirer les leçons sur ce qui a motivé cette dynamique et ce qui a motivé, j'allais dire, ce soulèvement pour la dignité et pour l'implication de nos concitoyens dans la gestion de leurs affaires. Nous assistons à la reproduction des mêmes schémas, des mêmes politiques, des mêmes pratiques que nous dénonçons. Nous assistons aujourd'hui à des tentatives de remettre sur scène les mêmes forces qui ont causé l'échec répété pour notre pays. Nous assistons soit à travers les nouvelles lois en guise d'élaboration, soit à travers la couverture médiatique, soit à travers ce que nous constatons sur la scène politique, des tentatives de remettre en scène les forces de l'inertie. Nous connaissions Kim Siaïn Hammam Simishli, cœur battant de la Kabylie et du combat démocratique, les forces de l'inertie. نعيا دي لي فورس du statu quo et الجزائريين وقبلنا راه درم ceux qui ont causé l'échec sur la scène, au devant de la scène. Les Algériennes et les Algériens attendent des signaux forts en direction de la construction de la démocratie véritable et en direction
et en direction de la consécration des principes de l'état de droit, en direction des principes de la séparation des pouvoirs, en direction des principes de renforcement de nos institutions sur la base de l'adhésion populaire. Hélas, nous assistons à un recentrage des pouvoirs au cœur d'une institution, alors que la réalité nous impose à réformer complètement ou à changer complètement notre modèle de gouvernance. Nous avons porté une alternative à l'occasion des élections présidentielles. Il y a beaucoup qui nous ont reproché notre participation. C'est une occasion pour clarifier certains faits et revenir sur cet épisode qui a permis quand même au parti de défendre ses idées, d'étendre sa base sociale et de partager avec les Algériennes et les Algériens ses idées et de profiter des espaces qui nous étaient offerts à cette époque pour discuter avec nos concitoyens et remettre un peu de politique dans la société, parce que nous avons constaté qu'il y avait quand même urgence. Il y avait quand même urgence et les signaux d'alarme étaient perceptibles partout. Un désengagement total. Nous pouvons concevoir ce désengagement, mais nous ne devons pas le perpétuer. Concevoir un désengagement après un mouvement et une euphorie qui a caractérisé le pays, notamment en 2019-2020. Par la suite, le Hirak n'a pas abouti ou n'est pas arrivé à ses objectifs initiaux. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une forme de relâchement, qu'il y ait une forme de sidération, qu'il y ait un désengagement, qu'il y ait un manque de confiance, qu'il y ait retournement de situation et qu'il y ait déception. Mais dans ces moments-là qu'apparaît le rôle d'un parti comme le Front des Forces Socialistes. C'est dans ces moments d'incertitude que le FFS doit jouer son rôle, que les militantes et les militants du FFS doivent jouer leur rôle, parfois même si ça nous coûte des attaques, des incompréhensions, des problèmes, mais si le devoir nous devons répondre favorablement. Donc un parti politique, oui, c'est un parti qui écoute, qui est censé écouter la société, qui est censé être en harmonie avec ce que pense et ce que veut la société. Mais un parti politique aussi est un élément, est une institution pour l'encadrement de la société, qui doit montrer la voie, qui doit servir de guide, qui doit servir de repère. Et c'est cette mission que nous avons assumée durant ces dernières années. C'est ce qui nous a valu plein de critiques, plein d'attaques. Et parfois c'est légitime, parfois non, parfois c'est les cercles habituels qui se sont tout le temps attaqués aux forces de changement. Parfois, il y a le fait de bombarder jour et nuit les militants, les citoyens avec des mensonges. C'est une vérité. La propagande nazie repose sur ce principe. Notamment de la guerre mondiale, ça a servi quand même, la deuxième guerre mondiale, pardon, ça a servi d'élément pour mener la propagande nazie à force. La même chose, mais ici de partout, c'est la même chose, c'est une vérité. Donc nous devons accomplir notre rôle de militant, notre rôle
notre rôle de parti et restituer les vérités par notre engagement en isolant les forces de l'inertie et en isolant les forces du statu quo. Parce que le désengagement aujourd'hui arrange plus le pouvoir et ses relais que la société. Aujourd'hui, la dépolitisation arrange plus le pouvoir et ses relais que les forces du changement dans le pays. Et tous ceux qui prennent d'une façon ou d'une autre le populisme comme démarche, ceux qui défendent des illusions sans lendemain, sont des alliés naturels pour nous au FFS de l'inertie, du statu quo, donc du pouvoir, parce que c'est eux qui veulent que la situation reste اكيد لا اكيد كا ما نكونين سنادين افدل عايرين دون فاسون غرادويل افدل عايرين دون فاسون نيغوسي افدل عايرين دون فاسون كونسنسويل افدل راه دياوين الخير يتمورت افدل راه يمدني زايرين والجزائريين لا شونس باش تسكين دون تو لي بروسيسوس دو ديسيزيون اكين لا يظلي اكا قلا السكين وكا راني لي ازكى مازال نطف ذي العهد النير ودكوفري النير اذا نجرن وإذا يدي خلقن اكا فراكين وإذا يمدن اذا من انسان باش تفد الجزائر ذي توكدوت ذي ثمننت ذي ثلويث ذي لهنا دونك ايات مثلا اي ستما nous avons tracé un programme qui touche l'ensemble de nos fédérations et l'ensemble de nos sections pour se redéployer politiquement sur le plan organique, parce que nous avons aussi des sections vivantes. Et je salue les camarades de la localité de Michli et Farhonen d'avoir pensé à organiser cette activité avant même qu'on leur demande. C'est un signe que nos militants sont en phase avec les objectifs tracés par la direction. Ce n'est pas uniquement en guise de préparation pour les futures élections auxquelles nous serons présents, et je reviendrai peut-être sur le dernier point que je voudrais évoquer et partager avec vous, mais pour redynamiser la société, pour gagner ou regagner des espaces de la libre expression et de libre débat dans le pays, et pour faire avancer le combat démocratique. Donc هضرة فقورني يفرير أقوركين يفرير pour le FFS, pour les patriotes de ce pays, c'est la mémoire, l'identité, l'unité nationale, le combat démocratique. Le mois d'avril est un moment de mémoire, de lutte et d'affirmation identitaire. La question Amazigh y occupe dans ce mois une place centrale. Le FFS, c'est qui Zarama Koulin, qui surfe sur le combat qui ont été menés par des générations et des générations de militants. Mais le FFS a été le premier parti à revendiquer la reconnaissance de Tamazight comme langue nationale et officielle. Et dans ce combat, je cite le rôle pionnier d'un fondateur, d'un grand militant, d'un grand patriote, Alim Sili, dont nous célébrons, dont nous commémorons le 30e anniversaire de son assassinat dans 3 jours, le 7 avril de chaque année, que nous avons institué le Kiaverna comme journée nationale du militant. C'est un signe de reconnaissance à son combat,
à sa contribution et à son parcours. C'est un signe aussi de fidélité à toutes les idées auxquelles il avait cru, lui et Hussein Aït Ahmed, car lorsqu'on parle de Halim Sili, pour nous, au FFS, c'est parler de militantisme, c'est parler de modesté, c'est parler des intellectuels au service de la nation. Pas ce qu'on a appelé pendant longtemps des partis uniques, malheureusement, même les intellectuels organiques. Les intellectuels sont appelés à jouer un rôle dans le combat que mènent les Algériennes et les Algériens quotidiennement pour la conquête et la reconquête de leurs droits et leur liberté. Mais il يفر شراغ السكين ما إلا يون يقيم الريف السكين ما رافرون تمثال والنحلة جانا غتندنا فارس دار خاطر السكين normalement nous devons tirer nous devons trouver مشى رديني le terme هذا قوم شي طاحي يخمن هكا la référence le chemin l'essentiel l'inspiration. Nous devons trouver l'inspiration dans le parcours des pères fondateurs, dans le parcours de Hussein Aït Ahmed, dans le parcours de Ben Ramadan, dans le parcours de Mehdi, dans le parcours de Ben Boulaïd. Ils étaient des intellectuels à l'époque. Avoir son bac, ce n'est pas rien du tout. Faire des études secondaires, ce n'est pas rien à l'époque. Alors, ils se sont engagés pour le combat libérateur, les difficultés, les incertitudes, c'est la cause à faillite. Donc je profite de l'occasion de lancer un appel aux intellectuels, aux jeunes, aux femmes, d'investir le terrain politique. Ce n'est pas normal que durant les années les plus charnières et les plus difficiles qu'a connu l'Algérie post-indépendance, il y avait un engagement encore plus important que celui-là. L'un des anciens des enseignements par rapport à cela. Ce n'est pas normal qu'en 90, en 95, alors que des Algériennes et des Algériens il y avait cette vie politique, cette vie associative, il y avait cette dynamique au niveau du pays. Nous cherchons un tant soit peu à refaire revivre cette séquence, parce que cette séquence, c'est à travers cette séquence que nous pouvons emprunter le chemin du changement. Donc pour ne pas divaguer, donc أكن يدقار سي الحسين أيت أحمد أكن إذن نواث مثنيس دي الموفمون ناسيونال notre conception نتمازيغ نتواليت nous l'avons tout le temps inscrite dans un cadre national et dans un cadre démocratique, contrairement à ceux qui instrumentalisent l'appartenance, à ceux qui tentent d'instrumentaliser l'histoire, à ceux qui tentent d'instrumentaliser les référents identitaires de notre peuple pour semer la division et la fragmentation au sein de notre société. Nous avons tout le temps intégré la revendication dans un cadre national et démocratique. Et nous continuons à porter cette vision d'Amazirt aux côtés de l'islamisme, de l'arabité et de l'aspiration à la modernité sont les référents essentiels de la personnalité algérienne authentique. On se revendique dans l'algérianité défendue par Ben Ramadan, qui ne soit ni le prolongement de l'Orient, ni les divagations de l'Occident. Une Algérie
une algérianité fière de ses racines, une algérianité fière de son histoire 3 fois millénaire, une algérianité fière de sa richesse et de sa diversité culturelle et linguistique, une algérianité source de progrès et non de déclin, une algérianité source de fierté et de construction dans notre pays et non pas de désespoir et de vieilles querelles que l'histoire a balayé et que le Hirak a balayé d'un revers de main. Izaïrino Zaïrien Smith Fran, دي 2019 ولا نرى وكين انتزي وزونا وكين تبسا ولا نيوت الحاجه لا كما كيلا مصباطلين يا خليفه Zaïriens, nous prenons le combat pacifique. Oui, pour l'unité nationale. Nous sommes des patriotes et on n'acceptera pas de céder. On n'acceptera pas de céder. خاطر يا الثردس نتمورتكين توسو سي دمن إمغرسن سي دمن الشهداء يقغلين في ثموننت يقغلين في لا سوفرانتي afin chacun ayet maintenant estima chacun nous devons replacer les mots dans leur contexte, nous devons replacer les combats que nous devons mener dans leur contexte et nous devons. Je ne parle pas uniquement du FFS parce que nous efforçons, malgré l'adversité, à accomplir notre mission et à faire notre devoir envers le pays et envers nos concitoyens. Mais c'est un axe qui s'impose à l'ensemble de la société et à l'ensemble du pays. Donc nous devons revoir nos priorités. Le pouvoir doit revoir ses priorités aujourd'hui. Le pouvoir doit revoir ses priorités. Et il ne s'agit pas uniquement de tenir des discours creux, de donner des promesses sans lendemain, de gérer le pays au jour le jour, pour dire que nous avons opéré le changement qui a été demandé par nos concitoyens. Non, ce n'est pas ça le changement qui a été demandé par nos concitoyens. En tous les cas, pour ma part, d'abord, en tant que personne et en tant que militant et responsable politique, ce n'est pas pour cela que j'ai marché plus de 87 vendredis. Parce que je n'ai pas raté aucun vendredi des premiers 87 vendredis. Les extrémistes, les forces de l'inertie, oui, qui fait appel à l'unité, qui fait appel au dépassement de nos divergences, qui fait appel à la convergence des forces démocratiques et patriotiques autour d'un pacte politique et social. Il faudrait donner un prolongement politique à notre combat, sinon il n'aura aucun sens. de خامن تسلويت نتوكدو ذا ونفير داو الطافله ونروح انا نيغوسي ونروح ناوي لي بوست ونروح نهضر في لي زانتيرينا ما راه نروح نهضر اكن يتبدا سي الحسين هاد فلاس يعفو يرحم il n'y a pas lieu de faire la comparaison, je vous rassure. C'est un homme d'une autre dimension et c'est un leader d'une autre dimension. Nous connaissons نخدم كان باش كان نيلي هذا الشيء الطوح نقرب أروين يخدم أنيلي dans la fidélité au parcours aux idées. Mais نكونين الند ماشي تقول كذا تروحون تنيغوسيين داو توافل. هذا الصفحة دينين لحاجة ذاك دينين لحاجة نظن ذاين يدننا ذينا يدننا ذاكين أردنيني ساكين أزكا باسكو سي سا نوتر إيدونتيتي زمر راه دواكيد نكوني دواكيد لا فافاس pour mettre un point sur ça, parce que maintenant qui nous reproche ça, parce qu'il y a parfois manque de communication, parfois il y a une incompréhension, parfois il y a des campagnes de propagande qui nous ciblent. C'est tout à fait normal. Donc il faut rétablir certaines vérités.
ce n'est pas la direction qui a pris le parti depuis 2020 ou bien 2022. Ce n'est pas la première direction qui a été rencontrer des dirigeants du pays pour leur faire part de notre vision. Hussein Ait Ahmed lui-même avait rencontré des chefs de l'État. Hussein Ait Ahmed lui-même avait envoyé des anciens premiers secrétaires rencontrer des responsables civils et militaires pour leur proposer des éléments de sortie de crise, pour défendre notre vision. Nous avons porté le mémorandum de 2001, nous avons porté l'appel de 98 pour le changement, nous avons porté l'alternative démocratique en 2004. Nous étions tout le temps à l'avant-garde et nous avons tout le temps assumé nos responsabilités. بلا الكذب بلا تخيدس بلا تكركس نصفى أكني سقار وفنان ذك والينس أعرقوا في النغ يصفى نزمر نفد سلقد والزمرمات زخم سوكا فارنوان سوكا فارنتيرني غاني ملاين خاطر ذاك فار يصفان اين يخدميت او كرون جور وريسعى اين فايده اري كواذ وريسعى اين يفر دونك ايات مثنى يستمع بغير كان خدمه دونك هضره دافت نقيطه كي نتمازيغ تنقيطه كي تمازيغ تساكيني nous devons recentrer notre action sur les priorités. C'est vrai que grâce à de hautes luttes, l'officialisation a été arrachée. Mais la généralisation, la promotion sur le terrain. C'est pour ça que nous réitérons en ce mois d'avril notre appel au FFS pour l'élaboration d'une loi organique pour la mise en œuvre effective de l'officialisation de Tmazight. C'est pour ça nous réitérons notre appel pour la mise en place effective de l'Académie de la langue amazigh portée dans la Constitution. Il est champion ديال القوانين. شوفوا هنا ناخذ القوانين tous les textes يعني زمر نتفضل شو نير la dernière fois يعني de face et vous pouvez vérifier auprès de ceux qui étaient présents. Et voilà, réforme constitutionnelle ou ce qu'on appelle entre guillemets réforme technique de la Constitution, ce qui est loin d'être une réforme technique de la Constitution. On reviendra, nous avons adressé un rapport où nous avons expliqué notre position par rapport à la réforme constitutionnelle, où nous avons démontré A plus B d'abord qu'il ne s'agissait pas d'une réforme technique et que la réforme telle qu'il a été proposée porter, toucher le fond des équilibres des pouvoirs. Donc c'est une réforme politique qui nécessitait quand même l'ouverture d'un débat large au niveau de la société et l'implication de nos concitoyens dans ces discussions. expédier très rapidement. Donc nous au sein du FFS, notre vision est tout à fait autre. Notre vision repose sur la nécessité d'engager le pays dans la voie d'un processus constituant. Et par rapport à notre vision, nous l'avons porté dans un rapport et on donné de 7 à 8 pages où nous sommes revenus sur cette question. La même chose pour la loi électorale et d'autres. Donc, qui est juste entre guillemets, mais on donné parfois, par exemple, nous avons commencé par respecter les clauses, les articles de la Constitution actuelle. La Constitution actuelle par rapport à l'exercice politique, par rapport à l'engagement syndical, par rapport au travail associatif. Il a, ici tout le monde dit, Miren qui s'est réjoui
qui s'est dit que peut-être c'est une avancée à l'époque, même si on dit que le régime déclaratif fait partie des éléments essentiels que nous avons tout le temps défendus. Oui, d'ailleurs, c'est le régime déclaratif. Le régime déclaratif, il consiste en quoi? Tu déclares ton intention. C'est une déclaration d'intention. Tu déclares ton intention de faire une marche, et ben tu fais une marche. Tu n'es pas soumis à toute cette armada d'autorisation pour qu'on te donne une simple salle des têtes d'art de Qavil, de Gililten, de Farhounen, de Gathvou Youssef, de Gatafen, de Givoudreren, subhanallah el-azim. Il faut quand même, il faut libérer. Il faut libérer la parole, surtout lorsqu'il s'agit de la parole qui vient des patriotes et des démocrates qui n'ont pas besoin de prouver leur attachement à ce pays. Donc la gestion il faut d'abord commencer par respecter les lois que vous êtes en train vous-même d'adopter. Si maintenant commencez par les respecter, après il faut entrevoir d'autres réformes, d'autres lois. Donc la journée du militant هضرة في تمازيغ تنقيط ثنقاروث فايدة راه هضرة تنقيط كاعنا ثفرانين كي ادي تدون اما تفرانين وسقامو اغناو اما تفرانين نتسقوما امان الولايات نغيسقوما الولايات نغيسقوما نتغيوانين دونك اكذا نترنيغانين ملاين يكزميت ديال الراي باش هذيك الشمس القوه ارثفرانينا كي هذيك الشم ماشي باش هادي وي كان لي سياج مي هذيك الشم بور ديفوندر ان بروجي دو سوسيتي هذيك الشم بور ديفوندر دي زيدي هذيك الشم بور tenter de porter la voix de l'espoir et de l'espérance démocratique au niveau de notre peuple. Nous considérons vraiment qu'il s'agit d'un devoir qui nous incombe, qui est un parti patriotique et démocratique. Pour nous, c'est un devoir avant qu'il soit une course pour gagner des sièges ou des espaces. C'est un devoir que nous allons accomplir envers la nation et envers tous ceux qui croient en l'espoir démocratique, en l'alternative démocratique. Nous porterons à travers ces élections le même projet, bien évidemment d'une façon encore plus affinée, le même projet que nous avons porté pendant les présidentielles passées. Dans toutes les étapes de la campagne présidentielle, nous n'avons pas cessé. Nous n'avons pas cessé de défendre et de demander la libération des détenus d'opinion. Dans toutes les étapes qu'a connues la campagne, nous étions les premiers à faire des propositions, à défendre les libertés et les droits de nos concitoyens. Parce que تاسيك بغانا تزرع الشكا الساكنين تاسيك بغانا ديوغال سوذم جديد تاسيك بغانا تبدلن إثم كحل تثايت سوي كذا كاين غاسنيني الستاوي كان quand même le peuple algérien a une mémoire et notre société a une mémoire. Donc pendant les élections nous allons porter cette revendication à l'occasion de ces élections. Nous allons continuer à demander des mesures d'apaisement. Nous allons continuer à demander la libération des détenus injustement incarcérés. Nous allons continuer à demander la suppression et l'abrogation de l'article 87 bis du Code pénal, qui est comme une sorte d'épée de Damoclès نيجي قرايا كوزايرين كتزايريين هتواحد كتحار كذا l'article 87 bis ها وكيني واقيلا une atteinte à l'unité nationale non il faut et ça نكوني كيف نترنيغاني ملايين en tous les cas أخص تعلمنا راه وطنيت وقت مدونا راه الدروس اللي وطنيت ندافع في وطنيت كي اسمي قلاق ومازال نتدافع في اللاس
اسمي لن وذاك même si الحكومه كاينين لين يبردان وين النظام. Donc sur ce plan nous n'avons pas de leçon à recevoir de quiconque. لكن si الحسين فلاس يعفو يرحم, encore une fois je fais appel à sa mémoire, à sa clairvoyance et à sa présence d'esprit, paix à son âme. إنيه نكوني ونحلا جرا وين راه غادي فكن لي لوسون نيدي قبايليت نيدي وطنيت نيدي الميليتانتيزم. Nous n'avons pas besoin وذلك راه غادي فكن لي لوسون. ونحلا جرا دسنا غادي هضرنا في الباركور نغ وسعانا راني ثنين ان باركور ني ثنين لو باركور نسن qui fait de succession de trahison, trahir une cause après une autre, avec pour reprendre ou bien pour paraphraser la citation Inès, avec يروح الترم سمحتي de la citation avec l'outrance verbale. Il y a avec en tous les cas l'outrance verbale et quelque chose qui fait référence au manque de courage politique. المهم نكونوا نحلا جرا ولا غادي فكن دروس نحلا جويدا بار كونتر وإذا كودا راه نفنو نحلا جويدا كرايين سيدي سننا وإذا كراي اغيين ارثوياتنا اكنا راني لي نكوني ارثويات نسن ازكا. C'est pour ça que encore une fois cette région pourra jouer dans toutes les étapes importantes post-indépendance. Donc un élément central dans les transformations à venir, à condition de savoir comment fixer nos priorités, à condition de faire le tri, à condition de faire les bons choix. Une pratique qui a tendance à se généraliser au niveau du pays, malheureusement, qui gagne de plus en plus, même les foyers de cette région, pourtant connue pour ce niveau de politisation très élevé. Qui consiste à mettre tout le monde dans le même panier. Voilà, celui qui a géré le FFS et le FLN, c'est kiff-kiff. Le FFS et le RCD, c'est kiff-kiff. Mais ben, bon Dieu, bon sang, kiff-kiff. Est-ce que nous avons géré? Est-ce que nous étions un jour ou l'autre des subalternes? Est-ce que nous avons lié notre existence à notre degré d'allégeance? Mais jamais. Nous avons tout le temps défendu des idées. Après, d'accord ou pas avec nos concitoyens, ça fait partie de l'exercice démocratique et des convictions de tout un chacun. Maintenant, pour nous dire aujourd'hui que tout le monde sont dans le même panier, c'est ce qu'il faut déconstruire et dans l'urgence, parce qu'il aura des conséquences très alarmante sur la suite. خاطر ما نكمل كان انا عزل ويدا كنيكس عن النياني صفان ويدا كنيكس عن دي بروجي ويدا عن تكتيوين ويدا يتسكنرا dans les différents échecs, dans les différents désastres, dans les différentes crises que l'Algérie a connues. jamais نتسكا السكات دسن اغدينين اثن كيف. Donc le premier axe à déconstruire, c'est ce mensonge. Deuxièmement, c'est l'adhésion et l'implication. مراون ديني ونخدم ترى البوليتيك إلا قاسخم ميارا وناك ديما نون باللي كيميرني إلا قاسخم هذا البوليتيك. أعطار متخدم ضاعت سارتيت أدخل من يسكت سارتيت وهاد ساعة دينين نفغان. خاصو تخمي مرا. أبريت فوتي ضاراني ثلاث ساعات دينين نفغان. أبريت اللي نعوث اللي ضاراني ثلاث ساعات دينين نفغان. Autant qu'on va défendre le peu d'espace qui peuvent être sauvés,
permettre, pour donner des chances d'espérance pour le combat démocratique. باش نجي la flamme du changement toujours شعل ذقولاون et dans les esprits. Nous نقرا كل شيء انو غال oui oui c'est tout le monde qui marche dans le même chemin. Non, non, non. Il faut le refuser en tant que militant, il faut le refuser en tant que citoyen, parce que c'est la plus grande arnaque qui cible le terrain politique actuellement. Et il est souvent encouragé par le pouvoir ici relais, et il est souvent encouragé et avantagé par les tenants de l'immobilisme et les acteurs de l'immobilisme et de l'inertie. خاطر ويدا كاينين موت في الدرارة كتقيم دونك سا ارونج لورز انتيري اوي وفانا تقيم هكا نكون هاد القاري لا كتبدل dans le sens de la démocratisation, dans le sens de la consécration des principes de l'état de droit, dans le sens si j'en passe de la justice, si j'en passe toutes nos revendications. ما تشي سكرات نغالا فاهل النار في البروغرام النار معنا اشتكي يا اليون ديكون يزمرات يخدم يون دي تواشلتيس يون دي تدارتيس يون il peut quand même à la limite défendre cette opinion. Défendez votre droit à l'exercice politique, parce que le droit à l'exercice politique خلصن تيرقزنا كنتي لو نسي 8 سن ويد يغلين دي 88 ويد يغلين دي 63 ويد يغلين دي 2000 ويوان ويد يتكملنا منه ceux qui portent encore le flambeau de l'espoir démocratique أخطر les droits civiques et politiques qui sont ما تخدم la hiérarchisation des droits ما تدمض la déclaration universelle des droits de l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a une sorte de hiérarchisation des droits. Il y a les droits civils et politiques, ou civiques et politiques. Il y a les droits socio-économiques. Nous connaissons en place les droits civiques et politiques des تقاشوش. خاطر بلا يسن ونزمير راه نسيوض ناكسيدين اللي دروانا économiques et sociaux. C'est pour cette raison, à travers le monde, Martin Luther King, il a contre l'esclavagisme, oui, mais il nous aussi pour donner à ses concitoyens le droit de participer et d'être considérés au même titre d'égalité. السكيني ما إلا نكوني نسعى ان دروا انا نجدي الريف اسكان لو محاشي مننا ويظنين تروف لور كونت اون تو لي كا تروفرون لور كونت ادمض ديال الكور الكتورال كان ديال الجزائر خاطر في الازمات ديالس بار بليزيور فاسون نكوني بيان ايفيدامون نو سوم كونتر et nous le resterons contre toute forme de changement violent dans la société. Ça, c'est un principe cardinal auquel on ne renoncera jamais. Donc, le principe de changement pacifique est ancré dans notre action et dans notre philosophie politique. Aussi par les urnes, aussi par l'engagement politique. السكي من ساعة 24 مليون جزائريين كسان الحق باش تفوتي. اشحال تفوتين جينيرالمون في دافويا كي كديروا لي ينس. مثلنا بوه هذا في 76 مليون. يعني ما راه فرودينا كني لاقى الحالة تصيولنا 76 مليون. يكون تفغن 15 مليون انني نظن تفوتين en faveur des forces du changement. دني غير عايشة في لافافاسا. nous sommes un parti qui se revendique de cette obédience et qui se dit être la locomotive du pôle patriotique et démocratiste progressiste dans le pays. Nous entendons engager nos actions
en fonction de ce rôle et de cette place, mais ne sont pas les seuls sur la scène politique. On ne disputera pas les places qui reviennent aux autres, de droit, sinon sur le terrain politique, bien sûr qu'on disputera à tout le monde, c'est tout à fait normal dans le cadre de la compétition démocratique. Et maintenant, l'implication. L'implication, il y a l'يون أساسك يكفر نذر في النفاس ننسن أجدود ديال في دافوسيس الحكومة ديال فاهم إيمانيس براتيك ملاكا ça va avoir des effets néfastes déjà sur certains volets, c'est insupportable. Même sur le plan économique et social, la situation صعبة أطاس الحوايج إلا قادرين أطاس إلا الحوايج تواخذ من تواخذها من ترى مثلا تجاري ثمور توجور لو جور يعني au gré de la conjoncture alors qu'on قارد إلا قاتيريون une vision pourquoi pas Algérie 2100 Algérie 2050 pourquoi pas. C'est des petites monarchies de golf qui n'ont aucune culture, aucun enracinement, des projections sur des centaines d'années. Qu'est-ce qui nous empêche de faire une projection sur une dizaine d'années, sur une vingtaine, une trentaine d'années à venir? Qu'est-ce qui nous empêche d'élaborer, d'établir un plan de développement d'ici 2100? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Nous avons les compétences, nous avons les moyens et nous avons les ressources naturelles et humaines. Il faudrait les exploiter à bon escient. Il faut permettre aux initiatives d'éclore au niveau du pays. Il faut permettre aux Algériennes et aux Algériens de contribuer. Et il faut leur ouvrir les espaces de working صح. Donc maintenant يستمع تحمل غا الوقيله إلا قرا دعطرا في اللون خاطر ديجا ترجمان غطاس تصفر ميدنا او نديني ثنمير ثنونيتي كلت النظن هذه لي انت لي زوكازيون عندها غرد نغال غرون اما غير المند لا كومباني الكتورال الا قاتزر مكان باللي اقلا غنسوجاد يون القديش اذا مقران ان شاء الله اسن 25 يفرير هادي تدون سوا ديال الجزائر ثمننا فنا ذاك اللي تيزي وزون ونديني غندا على حسب لا ديسپونيبيليتي دي ليون بغات نخدم دي لا سال اطلاس نغدي لا سال الموتشو بور ceux qui ont assisté au meeting qui خدم حسين يتحمد داين بنيان أكد مهرين يحمروش en 2004. Si à défaut de ces salles, on pourra se projeter sur une activité de Tizi Ouzou pour engager le travail et partager les axes de notre programme électoral. ذاكي دي تيزي وزو تواخدمت ديجا واحد 5 6 مليون مثلا الياسنا الحاج ما الا ولا ذاك يزيد عليه ما الا غلط غاي دي كوريجي دونك il y a quand même 6 ou 7 conférences qui ont été organisées. Nous avons un meeting, d'après ce qui m'a été communiqué, de la salle polyvalente, dans la salle Omnisport, le 11 à Don, Inch'Allah, il y a d'autres du côté du Bourni, à Youssef et Mondi, le 24. Il y a une remobilisation qui s'installe petit à petit. Cette remobilisation nécessite votre implication, l'implication de toutes et tous les militants, les portes du parti. Et je voudrais clore mon intervention sur cet élément. Les portes du FFS sont grandes ouvertes pour tous les enfants du parti. Je suis plus déterminé qu'avant, aujourd'hui plus qu'avant, pour réunir la famille du FFS autour d'un projet, autour d'un idéal. Ce n'est pas ماشي في لي بوست ماشي ديسيون ما في البوست نو دابور يبقى نمسفهمها في البروجي انا نمسفهمها في ليديال انا نمسفهمها في تيكتي وين ابري سا اين نضنا كو ديال يسهل. Donc je lance encore une fois un appel pour tous les militants anciens ou nouveaux qui souhaitent rejoindre ou reprendre le lien avec le parti. مرحبا يسن sauf ceux qui ont
dépasser les limites. Pour le moment, on le pourra pour tout le monde, mais malgré dépasser les limites, ça veut dire ceux qui ne cadrent pas avec ce que nous faisons aujourd'hui. Sinon, le غلاظ يتيلي تسيال الجهة nous connaissons de la culture déjà ancestrale et de nous toujours نتسجل الحق التغالين ان شاء الله هكني الا يتيلي الحق التغالين سكوات مثلا نكون اذا نتسجل الحق التغالين سي الجهه ودنيني باللي كشافاركي يحل جاكو الراويس كشافاركي لا كفار يمغنسن moi-même j'ai insisté auprès d'un grand militant à qui je rends hommage aujourd'hui Dame Mustafa Mouhadef pour assister à l'hommage que nous avons rendu à Sil Hussein, donc à l'occasion du colloque international. Il était très content. Même les prochaines activités, d'abord la première activité, lorsque vous allez baptiser le siège au nom de Hussein Ahmed, je serai parmi les premiers à être présent. Nous avons besoin de nos anciens, de leurs expériences. Nous avons besoin de ceux qui ont porté la lutte pendant les années de braise, de ceux qui ont résisté, de ceux qui ont fait face à la mort. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin aussi des jeunes, du nouveau sang. Nous avons besoin d'un sang neuf également, qui va nous donner plus d'énergie, qui va nous encourager d'aller de l'avant. Nous avons besoin de l'énergie et du savoir-faire de nos femmes, notamment en Kabylie. Nous avons besoin de la contribution des forces organisées de la société. Chacun de son côté, je suis convaincu que même si le chemin restera long, mais nous allons voir les fruits de notre engagement un jour ou l'autre. لكن سيدنا سي الحسين الفلاس يعفو يرحم اكن تبغض تغزف ضايض القراريس ديالي واس دونك اكن تبغض تغزف ايض القراريس نوغال وكذا ما الا وين يفغن سكوفريد نكوني غنسيي هذه دنار سافريد واش نتنارنو يا راه وتنتدمير راه باش ديرنو هذه غلا الكاف ما إلا وين قويدي لا ليسبوار وسيرم أدي يعاون النوح غورس أتنقصد ما إلا قنهضر يكود سنهضر يكود ما إلا قاس نسفهم. C'est ça le combat de militants et le combat de tous les jours que nous devons mener au FFS. Et sur ce, je vous salue pour le travail que vous êtes en train d'accomplir au niveau de la région, Daïra de Ain al-Hammam et Daïra d'Ifarhoun. Je suis convaincu par ce travail que c'est le retour en force du FFS que nous sommes en train de préparer. Il fut un temps, depuis 2017, où nous avons animé quand même des meetings qui ont connu une forte mobilisation, mais par la suite, il y avait des mobilisations pour des raisons que vous connaissez tous. Mitoura, Asmi Walag avec beaucoup d'attention l'Assemblée générale qui a été organisée des Michelin. Je souhaite d'ailleurs plein succès à notre camarade Tahar. Tahar, c'est un militant. Tahar الحراك يستقارم يا خاكا. اثنا اللي ميليتون لا فاس لا نسيدي الحراك. Et oui, Tahar Laroche, Tahar el Hirak, oui, parce que nous étions dans la dynamique populaire aussi. Parce que nous n'avons jamais tourné le dos aux dynamiques populaires. اتولي مثلا ثوري قلادك الحاج سعيد وزري على الدكايرة اتولي دوتر زونسيان اللي جون ايه يوسف بالليل دوياضنين مرحبا يسن اسدي في ربي شفا ان شاء الله نكونين راه يروحن اثنا قصيد اثنا واجب اموا باش يعني باش نمني تغزي العمر تشفى ان شاء الله خاطر مزوره مدن اكني فغوي لي غاث ومجرد هايلين ديالنا معنا سور ليسونسيال ما نقيم دا نهضر ما نقيم دو تور دون طابل زرق باللي كان ميعقل بوهيرنا انا ميعقل بوهيرنا ولا شي حاجه غير يفرقن. Donc c'est ça le message aujourd'hui que je lance à partir de Michli à toutes les militantes et à tous les militants qui veulent reprendre à partir d'Apartinsen à Kavarakin ولا شوينو ميتي ديجا سي الحسين جاتي يكفرنيس
plutôt Imagnesni Smahdi, et Isaïrien ou Zaïrien, comme un instrument de lutte entre leurs mains, Bachan Sewad, un arsin, Avdel, ou un arsitu Gdout, ou un arsin, Til Liwin, Akninti Mena, un Tsa, Waknin Tualan, Isaïrien ou Zaïrien, Awali ou Ardakinin, Ma Sdola Smahdi, encore une fois, Afladil, je tiens vraiment à vous présenter mes plus plates excuses, ou de Karasi Sigien, نعطل شي طاح مش دلا طفنا بار لا سويت نفد ذاكي دي تيزين كولال نفد لا شي طاح لومبوتياج لعيبه تروحون توالين كومام الخير نسيدي ربي غفل معليش نصوت شي طاح روطار هذه اللي تسوي عن النظام ونديني بون كوراج اما لا سيكسيون هاكي اما لا سيكسيون ناث يحيى اما لا سيكسيون يفرحونن ولا غثمثنا ذاكيني يمسو حال المير ذاكي ياسين اما ذات مثلنا Nihililton, nous devons discuter avec eux, nous devons essayer de voir comment redynamiser la section du FFS d'Hililton. Nous devons reprendre la commune d'Aqvil, Ndaïla, Omar. ثوري ولا عمر دفوج مع ولا غير هذاك يرانا ويا ذيك الا دفوج مع زل دفوج مع دونك ويكا كودني وين غمشوار نسارا ما نكملها منو غاكي كيف خاطر يعني غير غيشاركن يديباس دو فريمون لوان اين يزمرن اغي فرق دونك سي ان اكزومبل le meeting qui c'est un exemple qui doit inciter toutes les communes et toutes les daïras de la wilaya à organiser des activités de proximité et identiques. J'ai demandé et je demandais à la fédération lors de la dernière réunion un meeting par daïra à défaut d'un meeting par commune. Un meeting par daïra à défaut d'un meeting par commune. Et nous n'irons pas aux élections locales, je vous le dis sincèrement, si on ne pourra pas constituer 67 listes pour défendre toutes nos chances à l'occasion des prochaines élections. Idem pour les prochaines législatives. Vous avez tous vu le vide créé par notre absence. L'espace, il est occupé par qui? ثوالمثن ما تشما نهضر يعني كل يوم الشانيس القدريس ونصور على لا بيرسوناليتي معنا نكون نهضر دافتيك تي وين دو لونغاجمون ولا مثلا مكتزل نرفدني فاس نسندي لا بي ان دونك سي à vous de faire la différence اسمي le FFS يفضل فوتينا في لا لوا دو فينانس a défendu d'une façon merveilleuse la voix de la population. Les députés du FFS freinent partout. Les députés du FFS روحن soutenir les chômeurs noirs là. Le mouvement citoyen الوادسوف روحنا les planteurs دي وهران روحن partout عندت là une voix qui s'élève contre la dictature, qui s'élève contre la pensée unique. Là, une voix qui s'élève contre la hogra et l'oppression. Les députés n'arrêtent ni خاصون صوضار هنا ديون لا شو تخدم ما معنا ساكن يمشد لا ينك ما موتو قد مرا ما كما كنا غلفن كراي بارتي انا السيتي دايو ساكن يزمر راه ما باسيت السيتي هذاك سلقدر يكونوا même notre engagement à l'occasion des élections, c'est une forme de militantisme. On ne fait pas d'illusions. On ne fait pas d'illusions quant à l'issue parfois de certains scrutins. Mais nous sommes là comme militants. On porte la voix, notre voix comme militants politiques. Pas plus. Sinon, on ne se fait pas d'illusions quant à la transparence des élections, quant à la fraude, quant aux intentions du pouvoir. Malheureusement, ces intentions à travers, et je termine vraiment sur ça, à travers la révision de la loi électorale. On se dirige vers un scrutin libre et équitable et on interdit aux partis et on impose aux partis politiques qui ont un ancrage de collecter des signatures pour participer à des élections. Sinon, on le soumet à une participation uniquement dans son bastion, dans des signatures. Mais ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs.
dans toutes les démocraties qui se respectent, la représentation vaine. Nous avons proposé des issues. C'est vrai que nous avons réussi à imposer beaucoup de changements. Parce qu'il a même qui dit ça, l'avant-projet de la loi sur les partis politiques. Il a même qui dit ça, l'avant-projet la loi qui sur les élections. Il a même qui dit ça, il dit il y a un découpage dans la répartition les sièges parlementaires. Il dit la loi sur les partis politiques, c'est une soumission totale à l'administration. اسميت ولا يعني اني غاس وكذا كي تيديك تفني سكو عايشنا كودنا غادي الجزائر اسكي فون بارتي دي زومان كي بارطاج لا ميم بلانيت كو نو ou bien des عيفه ديك تعيشن dans un autre monde carrément. Un parti politique يعني رنتن سي دي appendices entre les mains de l'administration, alors que dans tous les pays du monde, dans tous les pays qui se respectent, c'est les partis qui font le ministre de l'Intérieur. Et en Algérie, on se retrouve dans une équation tout à fait contraire, où c'est le ministre de l'Intérieur qui veut faire les partis politiques. Non, le ministre de l'Intérieur, il est là pour veiller à l'application de la loi. Non, monsieur, tu n'as pas à t'ingérer dans les affaires dans les affaires des partis politiques. Non, monsieur, les partis politiques ont leurs adhérents, ont leur ligne politique, ont leur projet de société à défendre. Et ce n'est pas à l'administration de leur fixer le cap. On a rattrapé ce qu'on a pu rattraper, on n'a pas changé tout, mais on a rattrapé. Par notre présence, on a rattrapé ce qu'on a pu rattraper. Parce qu'il aurait été une catastrophe. Vous pouvez le consulter. On a rattrapé quand même. Chouïa, يقيم شويه دي تزواره زعما ماشي قارناش من ميم دون لورغانيزاسيون بارتيين كي داخل لو بروجي كان دي تزواره دينين شحال لي كوميسيون تخمد دي الكونساي ناسيونال نيش دينين لا كوميسيون électorale il peut être convoqué par le ministre de l'Intérieur sans l'avis de la direction du parti. On a forcé la main جان ديزانكويرونس كوميم مازال الا قد توكسنت يكون نسعى la majorité ساسكا ديال البارلمون bien sûr la première chose à faire c'est de revoir tout ce dispositif juridique qui encadre la vie publique معنا نشتكي قيم ديال اريفاس نزايرين او كزايريين pour porter ceux qui doivent être portés ريموكان الى مازال الساكنين اما لو جيل la dissolution, le gel des partis entre les mains du ministère de l'Intérieur, non, le gel des activités des partis, et la Katskim, respecter le principe de la séparation des pouvoirs entre les mains de la justice. Nous connaissons une réforme de tout le système politique algérien. Dans un système ultra-présidentiel qui concentre tous les pouvoirs entre les mains d'une seule institution. Nous connaissons le Sakini. On le système de gouvernance. Il y a l'Ab Hamida ou Racham Hamida ou Dar Hamida. الساكين دياس نتساغر دي ديزينين les membres du Haut Conseil de la magistrature. نتا دي ديزينين le président de l'institution qui après ça qui a la séparation des pouvoirs. Il n'y a pas la séparation du pouvoir. Le pouvoir judiciaire il est sous la tutelle du pouvoir exécutif. Idem malheureusement pour le pouvoir législatif. Idem pour les institutions de contrôle qui sont censées porter la voix de la population. Nous devons insister lors des prochaines élections sur ce phénomène, sur ce phénomène qui a gagné tous les espaces au niveau des institutions élues nationales. Il y a Adjaba, un député, un sénateur, je ne parle pas des nôtres, bien évidemment, où ça n'a rien à voir. Il y a ceux qui donnent un refus, qui ont été rohad. Ils sont même les institutions qui. هذه يروح ثريا ونادي هذه يروح دي فد كاينين لعيبه ذا كلين اللي يريدوا le parlement à 40 مليون لا
40 مليون les intérêts. Alors que le rôle d'un parlement dans la vie d'un pays démocratique, c'est tout à fait autre chose. Si le cœur battant de la République, ديك سا كوا تعدنت لي لوا ديك سا كوا تعدنت لي ريفورم ديك سا كوا تواخد تادوبتي يتسمى نهضر في القوانين التدريم امشي راه توصرفنت امشي راه نسعوا الكونترول في اللاسنت معنا ساكون ولا شكو الفصل كوانشتاكي نكوني كافار مازال اون بورت اون اوتر فيزيون التيرناتيف وانشتا ما الا اذا كنت زايرين فكان يعني افوذ اني اللي كاين لا ولكن مازال ارسيدي سننسن سي لا سول بروميس كو نو بوفون لور فير كيني كرها لي بروميس ني باتاس خاطر لي بروميس مالو السيادة لي كلي دو بوفوار اون تارتيما هاد الدور نتفلاش دونك نكوني la seule et la plus importante promesse que nous pouvons faire c'est de vous accompagner et de partager le terrain de la lutte avec vous pour conquérir nos droits ensemble. Parce que vos droits sont les nôtres et nos droits sont les vôtres. C'est cette complémentarité que nous vivons, que nous voulons garder vivante au sein de notre société. Donc la balle aujourd'hui est dans le compte de la société et dans le compte de la population. Charge à tous les patriotes sincères de se mobiliser pour dire basta, pour faire face aux forces de l'inertie de l'immobilisme et pour porter les forces de changement au niveau des institutions élues. تنمير فيك سميني تنمير طمبرانتيك مثنى يوسف أوشيش.